Welcome to this video. In today's video, I will discuss about the Python operators. In Python, we have six operators are present in Python. Just one second. What is operator? An operator is a symbol that performs an action on values. In Python, values are variables. Types of operators present in Python. Arithmetic, used for mathematical calculations. Next, comparison. Comparison operator is used to compare values. Compare values. Next, logical. To combine multiple values. Next, membership. To check whether the value is present in the collection or not. Collection means list, set, tuple, map. Dictionary in Python, dictionary. Next, identity. To check the memory reference. Assignment operator. To assign the value to a variable. Okay. Coming to first arithmetic operation. Arithmetic operators are here. A plus B means plus is the symbol is the operator. Plus is the operator. Plus is the addition symbol and is the operator. And A and B are the operands. Next, plus for addition, minus for subtraction, multiplication. Here, this is for division. It returns the float as the coefficient. If you want integer value in the coefficient, integer division. So int as the coefficient. Next, modulo.
modulo operator for the remainder. Next, double star for power. In VS Code, I will execute all these operators. To open any file in VS Code, this is the process. I already uploaded the video how to open a file in VS Code. Okay, first I am taking A equals to 10, B equals to 20. Now I am performing A plus B is the addition and A minus B minus C subtraction and A into B. Next A slash B. Next B A double slash B. Next A divided by B. A double star 2 means 10 square. Now I am printing here. We will get 30 and here we will get 10. Here 10 into 20 equals to 200 and here 20 is divided by 10, so we get 0.1 second. A equals to 10 and B equals to 20. A slash B means A divided by B means 20 and 10. So here we put 0 here. So 5 times 100 and we will get 0 as the remainder. Okay, and next double slash. Double slash means we will get only 0. If you want only values and point ki left side ఉన్న values కావాలి అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ కావాలంటే మనం డబుల్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఇంటీజర్ డివిజన్. అలా కాకుండా మనకి పాయింట్ తర్వాత వాల్యూస్ కూడా కావాలి అంటే మనం సింగిల్ స్లాష్ యూజ్ చేస్తాం డివిజన్కి. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైండర్. 20ని మనం 10తో డివైడ్ చేస్తే 10 అనేది చిన్న వాల్యూ కాబట్టి 20 కంటే డైరెక్ట్ 10 అనేది రిమైండర్గా వచ్చేస్తుంది మనకి. అండ్ 10 స్క్వేర్ అంటే 100, 10 పవర్ 2 అంటే. సో అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఫస్ట్ 30, 10, 200, 0.5 చెప్పంగా 0 అండ్ 10 అనేది రిమైండర్ 100. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఏదైతే స్లాష్కి రైట్ సైడ్ పెడతామో అది చెవులో తీసుకునే వాల్యూ. ఓకే, మనం స్లాష్కి రైట్ సైడ్ ఏదైతే పెడతామో అది ఇయర్లో పెట్టే లెఫ్ట్ ఇయర్లో పెట్టే వాల్యూ. ఏదైతే మనం స్లాష్కి లెఫ్ట్ సైడ్ పెడతామో అది డివైడ్ చేసే వాల్యూ, డివిడెండ్. అంటే ఈ వాల్యూ అన్నది ఇక్కడ పెట్టే వాల్యూ. ఏదైతే మనం స్లాష్ తర్వాత పెడతామో అది ఈ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ దేనికి అండి? టు కంపేర్ వాల్యూస్, టు కంపేర్ ది వాల్యూస్. డబుల్ ఈక్వల్స్ టు చెక్ సేమ్ ఆర్ నాట్. అంటే
same value or not, less than, sorry, less than, greater than or equals to, next not equal. I think this one and these three everyone knows. So here greater than or equals to means first we have to check strictly greater than and then equals. For example, 5 greater than or equals to 5 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 మనం చెక్ చేస్తాం ఇది. ఆ తర్వాత 5 అన్నది ఈక్వల్స్ టు 5 అని చెక్ చేస్తాం. ఈ రెండు కేసెస్లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కేస్ అంటే ఈ రెండు ఇట్లో ఒక్కటి ట్రూ అయినా చాలు, ట్రూ అవుతుంది. ఈ రెండు ఫాల్స్ అయినాయి అనుకో, ఈ రెండు ఫాల్స్ అయితే ఇంకా ఫాల్స్, లేదు ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా ట్రూనే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఫార్ములా, ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి అంటే రెండు కేసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కేస్ ఏ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ బి అని చెక్ చేయాలి. తర్వాత ఏ అన్నది ఈక్వల్స్ టు బీనా అన్నది చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్క కేస్ ట్రూ అయినా ట్రూ. సేమ్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి కూడా అంతే. రెండు కేసెస్ చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏ లెస్ దెన్ బి, ఏ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ బియా కాదని చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బీనా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, మనం కమెంట్ చేయాలంటే కంట్రోల్. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 5, బి ఈక్వల్స్ టు 10. ఫస్ట్ ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ లెస్ దాన్ బి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి. ప్రింట్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి. ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి. ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 10 కాదు, సో ఫాల్స్. ఇక్కడ 5 అన్నది లెస్ దెన్ 10 ట్రూ. నెక్స్ట్ 5 అన్నది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఫాల్స్. కాదు కదా, ఎందుకంటే 5 చిన్నది కదా, 10 పెద్దది కదా. నెక్స్ట్ 5 అన్నది 10 కంటే చిన్నది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. నెక్స్ట్ 5 అన్నది 5, 10 రెండు ఈక్వల్ వాల్యూసా కాదు, సో ఫాల్స్. నెక్స్ట్ 5, 10 నాట్ ఈక్వల్, ఎస్ రెండు నాట్ ఈక్వలే కదా. అదే చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ వన్ false true, false true, false true. Okay, these are the comparison operators. Now let's discuss about the logical operators. Logical operators ante 2 or 3 conditions ని కంబైన్ చేస్తాం. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అండ్ అంటేనేమో both true, then the result is true. Okay, otherwise false. రెండు స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితే అండ్ అన్నది ట్రూ, అండ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆపరేటర్ అని. లేదు అంటే ఫాల్స్. ఆర్ అంటే ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్ is true, then result is true. నాట్ అంటే నెగిటివ్, ప్లస్ మీన్స్ ట్రూ అయితే ఫాల్స్, ఫాల్స్ అయితే ట్రూ, ఇన్వర్స్.
ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 5 greater than 2 and 5 less than 10. ఈ రెండు ట్రూ కదా, ఇది ట్రూ అండ్ ఇది ట్రూ. ఈ రెండు ట్రూ అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇఫ్లో పెట్టామనుకో దీన్ని, ఈ రెండు ట్రూ అనుకో బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అలా. సో ఫస్ట్ అండ్ ప్రింట్ 5 greater than 2 and 10 less than 20. ఈ రెండు ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ కదా. ఇప్పుడు ఆర్లో పెడదాం. ఇది సేమ్ 5 greater than 2 or 10 less than 5. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, నాట్ ఫాల్స్ అని చెప్పి పెడతాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ట్రూ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఏంటి, 5 greater than 2 ట్రూ అండ్ 10 less than 20 బోత్ ఆర్ ట్రూ కాబట్టి రిజల్ట్ అనేది ట్రూ వచ్చింది. ఇక్కడ 5 greater than 2 ట్రూ అండ్ 10 less than 5 ఇది ఫాల్స్. బట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ట్రూ అయితే చాలు కాబట్టి ఇది ట్రూ వచ్చింది. అలా కాకుండా ఇక్కడ 10 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 20 అని పెడదాం. సో ఇది ఫాల్స్ కదా. అందులో ఏంటి, రెండు స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ ఉండాలి కదా, రెండు కండిషన్స్ ట్రూ ఉంటేనే ట్రూ కదా. సో ఏమైంది, ఫాల్స్ అయింది. సో వీటిని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఏంటి అంటే, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే చెక్ వెదర్ value is present in the collection or not. డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి పైథాన్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అంటే లిస్ట్, టపుల్, సెట్ అండ్ డిక్షనరీ. సో వీటిలో ఏదైనా వాల్యూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అరే ఉందనుకోదా నా దగ్గర 10, 20, 30, 40 ఇలా అరే ఉందనుకుందాం. ఈ అరేలో ఇప్పుడు నాకు 10 అనే వాల్యూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకో. 10 present ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలనుకో, ఏం చేస్తామంటే ఇన్ అని చెక్ చేస్తాం. ఏంటంటే present in the collection ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయి ఉంది అనుకో ట్రూ వస్తుంది, లేదంటే అదర్వైజ్ ఫాల్స్. నాట్ ఇన్ అంటే నెగిటివ్ అంటే మీన్స్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఈజ్ నాట్ ఇన్ అరే అన్నాం, లిస్ట్ అన్నాం అనుకో. దీనికి ఒక నేమ్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని నేమ్ ఏంటంటే లిస్ట్ అనుకుంటున్నాను, లిస్ట్ ఈక్వల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 100 ఈజ్ నాట్ ఇన్ లిస్ట్ అన్నాను అనుకో, ఇది ట్రూ కదా, నిజంగానే లేదు కదా. సో ఇది రివర్స్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు 10, 20, 30, 40. మనం పైథాన్లో లిస్ట్ని తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి, దాని లోపల ఎన్ని వాల్యూస్ అని ఇవ్వచ్చు. అరేలో అనుకో మనం సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాం, బట్ వేరే యాజ్ ఇన్ లిస్ట్ అనుకో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేస్తాం. సో మనకి సింగిల్ వాల్యూ కావాలి అంటే వేరియబుల్ని చూస్ చేసుకుంటాం. అదే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలి అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, లైక్ లిస్ట్ ఆర్ సెట్ ఆర్ మ్యాప్, అదే డిక్షనరీ. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే చెక్ చేస్తున్నాను, 10 ఇన్ లిస్ట్, 10 అన్నది లిస్ట్లో ఉంది కదా. అండ్ నౌ 200 నాట్ ఇన్ లిస్ట్, అవును కదా, 200 లిస్ట్లో లేదు కదా. సో ఫస్ట్ 10 అన్నది ఉంది కాబట్టి లిస్ట్లో ట్రూ వచ్చింది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు 100 ఇచ్చాను అనుకో, 100 ఇన్ లిస్ట్లో 100 లేదు కాబట్టి ఫాల్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. You assign a value, assignment operator. For example, equals అన్నది
టు అసైన్ ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ టైం అయితే అసైన్ చేస్తాను, అదే తర్వాత టైమ్స్ అనుకో ఆర్ టు అప్డేట్ ఏ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇదేంటి అంటే ఫస్ట్ ఎడిషన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ అప్డేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ ఈక్వల్స్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఈక్వల్స్ అండ్ డివిజన్ అండ్ ఈక్వల్స్. ఓకే, ఈ వీటిని ఏమంటాము అంటే కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ అంటాం వీటిని. దీన్ని మాత్రం సింగిల్ అసైన్మెంట్ అంటాం. కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ 10 అన్నాం అనుకో, దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 10 అని అర్థం. అంటే ఫస్ట్ ప్లస్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దానికి యాడ్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ ఈక్వల్స్ అప్డేట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తాం, ఏ వాల్యూని ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏకి 10 యాడ్ చేయాలనుకో ఏం చేస్తాం, ఏ ప్లస్ 10 అని యాడ్ చేసి, అంటే ఇదేంటి క్లీనర్ సింటాక్స్, అంటే షార్ట్ సింటాక్స్ ఇది, మనం ఇలా చేయకుండా. ఓకే, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10, ఇప్పుడు అక్కడ ఈక్వల్స్ ఏ ఈక్వల్స్ 10 ఉంది కదా, అది అసైన్మెంట్. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తానంటే నేను కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్స్ ఒక 2 తీసుకుంటాను. ఏ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 10, ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది 20 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు 2, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి 20 ఇంటూ 2 40, రిమైనింగ్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఆపరేటర్, అది ఫస్ట్ ఆపరెండ్, ఆ తర్వాత ఆపరేటరు, ఈక్వల్స్, తర్వాత వాల్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ అది 10, దాని తర్వాత 10 మళ్ళీ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ అయింది. కాంపౌండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసాము, ప్లస్ ఆపరేటర్, ఇక్కడ ఏం మల్టిప్లై చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆపరేటర్ ఐడెంటిటీ. ఈ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్ ఎందుకు అంటే చెక్ ది మెమరీ రిఫరెన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అన్నాను అనుకో, మళ్ళీ బి ఈక్వల్స్ టు 10 అన్నాను అనుకో, ఇప్పుడు మనం ఏ లొకేషన్ బి లొకేషన్ చూద్దాం. ఐడి అని చెప్పామనుకో మనకి మెమరీలో స్టోర్ అయిన లొకేషన్ అన్నది వస్తుంది, ఐడి ఆఫ్ బి. ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ రెండు సేమ్ మెమరీలో ఉన్నాయో లేవో చూద్దాం. చూడండి, రెండు సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ, అంటే మెమరీలో రెండు ఒకే మెమరీ లొకేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి రెండు. సో ఇలా రెండు సేమ్ మెమరీని యూజ్ చేస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పడానికి ఏం చేస్తామంటే ఏ ఈజ్ బి అంటాం. ఈజ్ అనేది ఏంటి అంటే సేమ్ రిఫరెన్స్, అంటే సేమ్ మెమరీలో ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి ఈజ్ అన్నది. ఇన్ కేస్ ఆ రెండు సేమ్ మెమరీని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాయి అనుకో ట్రూ వస్తుంది, లేదు అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు సేమ్ మెమరీని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈక్వల్స్ టు నేను 90 అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటి ఐడి ఆఫ్ సి అన్నాం అనుకో, అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ ఈజ్ సి అంట, అంటే ఏను సి ఒకటి సేమ్ మెమరీనా కాదు కదా, ఎందుకంటే ఏ అనేది 10 బి అనేది 90. సో డెఫినెట్లీ దీనికి ఒక కొత్త మెమరీ అన్నది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ అని చెక్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా కావు, ఎందుకంటే ఇదొక మెమరీ అదొక మెమరీ కదా. ఈ రెండునేమో సేమ్ మెమరీస్ ఏబి, ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ 10 బి వాల్యూ 10 కాబట్టి రెండు సేమ్ మెమరీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ సి అన్నది ఏంటి, సి అన్నది 10ని స్టోర్ చేయకుండా వేరే వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది కదా 90 అని. సో కొత్త మెమరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో చూడండి, ఆ మెమరీకి ఈ మెమరీకి చాలా తేడా ఉంది. ఈ మెమరీ లొకేషన్కి ఏ అన్న ఈ మెమరీ లొకేషన్కి సి అన్న మెమరీ లొకేషన్కి చాలా తేడా ఉంది, రెండు డిఫరెంట్ లొకేషన్. సో అందుకు ఫాల్స్ వచ్చింది. ఓకే, అలా కాకుండా రెండు సేమ్ మెమరీ కాదు అని చెప్పడానికి ఏం చేస్తామంటే నాట్ ఇన్ అని చెప్తాం, నాట్ ఈజ్ అని చెప్తాం. ఏ ఈజ్ నాట్ సి అంటాం, అంటే ఏంటి ఏసీ రెండు సేమ్ మెమరీలో లేవు అని చెప్పడానికి నాట్. నిజంగానే ఏ అన్నది సి అన్నది సేమ్ మెమరీ కాదు కదా, అందుకు ఫాల్స్ వచ్చింది.
ఏం లేదు. ఈజ్ అంటేనేమో సేమ్ మెమరీ అంటే ట్రూ వస్తుంది. సేమ్ మెమరీ అయితే సేమ్ అయితే ట్రూ వస్తుంది. అండ్ పైథాన్లో మనం ఒక వేరియబుల్ని తీసుకున్నాం అనుకో, దాంట్లో ఏదైతే వాల్యూ స్టోర్ చేసామో అదే వాల్యూని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని దాంట్లో కూడా స్టోర్ చేసామనుకో సేమ్ వాల్యూని, ఇక్కడ ఏదైతే 10 ఉందో అదే 10ని మనం ఇంకొక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసామనుకో, ఖచ్చితంగా ఈ రెండు మెమరీలో ఒకే లొకేషన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తాయి. ఈ 10 అన్నది ఒకసారి క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ ఏ అన్నది దీన్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది మెమరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెమరీ ఒక 1000 అనుకుందాం, మెమరీ అడ్రస్ ఒక 1000 అనుకుందాం. సో ఏ అన్నది బి అన్నది రెండు ఆ మెమరీ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తాయి. సో అందుకు ఈజ్ అన్నది సేమ్ మెమరీ కాదా అని చెప్పి రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ట్రూ. సేమ్ మెమరీ అయితే ట్రూ, లేదు అంటే ఫాల్స్. ఐడి అన్న మెథడ్ ఏంటి అంటే మెమరీ లొకేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఐడి అన్న మెథడ్ మెమరీ లొకేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ రిటర్న్స్ మెమరీ లొకేషన్. మెమరీ లొకేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఇంకా పైథాన్లో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలి, అండ్ ఇంకా ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ 1-to-1 మెంటర్షిప్ కావాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ బయోలో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది, రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.